آنکھوں سے روشنی غائب تھی، ہاتھ پیر ان کے جو ہے بالکل اونجے تھے، ہاتھ پیر ہل نہیں سکتے تھے، وہ کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، مگر زبان ان کی جو ہے جاری تھی۔ میں نے کان لگائے تو اس حال میں بھی وہ کہہ رہے تھے اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا کثیرا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ تیرا شکر بجا لاؤں، زیادہ سے زیادہ تیری حمد کروں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا حضور آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں میں جو ہے زور بھی نہیں ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے، یہاں جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، مکان بھی نہیں ہے، پھر کس بات کی حمد، پھر کس بات کا شکر، کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ما ترا ما صنع بی رب، جانتے نہیں ہو میرے رب نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ما ترا ما صنع بی ربی، جانتے نہیں ہو میرے رب نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ والله لو ارسل السماء علي نارا فحرقتني وامر الجبال فدمرتني وامر الارض فبلعتني وامر الارض فبلعتني وامر النار فاغرقتني، قسم خدا کی اگر اللہ آسمان کو حکم دے تو آسمان جو ہے آگ برسائے جلا دے، اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو حکم دے تو مجھے ریزہ ریزہ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو حکم دے تو وہ مجھے نگل لے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ مزدد ربی الا شکرا لما انعم علی من لسانی ھذا، میں تو اللہ کا شکر کیوں نہ کروں کہ میری زبان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ذکر کرنے والی زبان، ذرا زور سے کہہ دو، ذکر کرنے والی زبان وہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، ادھر کہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی میں جو ہے حمد کروں۔ حضرت امام اوزاعی کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے جیسا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے کہا میرا ایک کام کرو گے؟ بولے ہاں۔ میرا ایک نوجوان بیٹا تھا اور 3 دن سے غائب ہے، مجھے یہاں وضو کراتا تھا، ہر ٹائم پہ نماز کے لیے مجھے جو ہے تیار کرتا تھا، اٹھاتا تھا، 3 دن سے نظر نہیں آتا ہے، تلاش کر دو گے میرا بیٹا وہ کہاں ہے؟ امام اوزاعی کہتے ہیں جنگل میں میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھے ہڈیاں چمکتی نظر آئی، محسوس ہوا کہ اس کے جوان بیٹے کو درندے نے کھا لیا۔ اب اتنی بڑی مصیبت اب اس بزرگ کو بتائیں کیسے؟ مگر ساری مصیبتیں ذکر انبیاء اور ذکر مصطفیٰ ہی سے حل ہو جاتی ہے۔ تو آ کر کے کیا کہتے ہیں حضرت امام اوزاعی ان سے ام اکرم علی اللہ ام ایوب النبی، تم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہو یا حضرت ایوب علیہ السلام؟ وہ کہنے لگے، وہ بزرگ جو لیٹے ہوئے تھے کہنے لگے بل ایوب النبی، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے عزت والے ہیں، نبی ہیں۔ تو کہنے لگے حل تعلم ما ترا بھی صنع ربو، جانتے ہو ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الیس قد ابتلاہ بمالہ ونفسہ وولدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش نہیں کی ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے جان میں؟ کہا بالکل۔ کیف وجدہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پایا؟ اور یاد رکھیں 80 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو 80 سال تک نعمتیں عطا فرمائی۔ کتنے سال تک؟ 80 سال تک نعمتیں عطا فرمائی، 80 سال تک، اور آپ کے پاس اتنی بکریاں، 500 غلام، 500 لونڈیاں، 7 لڑکے، سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے پاس بلا لیے۔ مال تباہ ہو گیا، سب کچھ۔ 18 سال تک آزمائش کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یاد آ گیا تو میں بتاتا ہوں، آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت، اللہ اکبر، بی بی رحمت نے ایک دن دھیرے سے کہا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام ہے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو 80 سال تک اللہ نے نعمت دی، اس کا شکریہ ادا نہیں ہوا ہے، تو ابھی تو آزمائش کو 20 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، میں کیسے کیسے وجدہ ہوں، کیسے
पाया उनको, कहा वजदहु साबिरन व शाकिरन। वाह वाह वाह, अल्लाह ने उनको सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला और हम्द करने वाला पाया। फिर हजरत इमाम औज़ाई कहते हैं, मैंने धीरे से कहा कि आपके बेटे को भी दरिंदे ने खा लिया और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना है, आपको भी सब्र करना है। क्या कहते हो, क्या जुमला कहा होगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यखलुक मिन ज़ुर्रियती खल्क़न यासिही फयुअज़्ज़िबु फिन्नार। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी औलाद में कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया जो अल्लाह का नाफरमान हो, वो जहन्नम में जले और मुझे भी उसकी वजह से जो है अजाब हो। नहीं, वो मेरा फर्मा बरदार बेटा था, मेरा भी फर्मा बरदार था और अल्लाह रसूल का भी फर्मा बरदार था। क्या कह रहे हैं, याद रखिए क्या कहा उन्होंने, यासी, वो नाफरमानी करे और फिर फयुअज़्ज़िबहु फिन्नार, और फिर जहन्नम में वो भी जलाया जाए और मैं भी उसकी वजह से। इसलिए ये कमाल नहीं है कि औलाद के लिए आपने क्या छोड़ा, ये कमाल है कि औलाद को कैसा छोड़ा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के विसाल का वक्त करीब था, मरकूज मौत में थे। एक साहब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने अपनी औलाद के साथ अच्छा मामला नहीं किया है। कहा क्यों? कहा से पहले बनु उमय्या के जितने खलीफा हुए, अब्दुल मलिक बिन मरवान हो, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हो, वलीद बिन अब्दुल मलिक हो, ये सब ने अपनी औलाद के लिए बैंक बैलेंस, ये वो, जमीन जायदाद सब छोड़ी। और आपके 11 बेटे हैं और 11 बेटों में से हर एक को आपकी जायदाद तकसीम करते हैं तो 20-20 दिरहम आती। इतनी आपकी जो है दौलत 20-20 दिरहम। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने अच्छा नहीं किया है, 100 दिरहम भी किसी को नहीं मिले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मुझे बिठाओ। लोगों ने बिठाया, आपने पूछा उससे, मेरी औलाद में से कोई बेनमाजी है? मेरी औलाद में से कोई जानी है? मेरी औलाद में से कोई जुआरी है? मेरे औलाद में से कोई शराबी है? कहा नहीं नहीं। कहा कैसे 11 बेटों को पाते हो? कहा सब परहेजगार हैं। कहा जब नेक हैं, परहेजगार हैं, मुझे फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने वादा फरमाया है, वहुव यतवल्ला सालिहीन, नेकों की मदद अल्लाह फरमाएगा, नेकों की मदद अल्लाह फरमाएगा। अगर मैं इनके लिए सब छोड़ जाऊं और बाद में वो इन्हीं पैसों से गुनाह करे, जिना करे और कब्र में मुझे अजाब दिया जाए, मैंने उनको नेक बना दिया, नेक बना दिया है। औलाद को नेक बनाए। आखिरी वाक्य पूरा कर दूं, फिर हजरत इमाम औज़ाई कहते हैं, उस बुजुर्ग ने फशही का शाह कतल फमाता, एक आह निकाली और वहीं इंतकाल किया। इमाम औज़ाई कहते हैं, अब मैं परेशान कि इस जंगल में क्या करूं। मैंने उनके ऊपर जो है कपड़ा डाल दिया, बैठा था कि अब क्या करूं। इतने में मैंने 4 बुजुर्ग आते हुए देखे, बड़े नूरानी चेहरे थे। उन्होंने कहा, या अब्दुल्लाह मा हाल, अल्लाह के बंदे तेरा क्या मामला है? मैंने पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसा ऐसा है। उक्शुफ अन वजही फअसा अन नारिफहु, चेहरे से कपड़ा हटाओ, हो सकता है हम पहचान लें ये कौन है। जैसे ही कपड़ा हटाया, वो 4 बुजुर्ग उनकी पेशानी को बोसा देने लगे और जो है उनके हाथ को बोसा देने लगे और कहने लगे, बी अबी अंत व उम्मी आइनुन तालमा गद्दत अम मुहारिबिल्लाह। हाँ हाँ, उस आंख पे हम मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए जिसने कभी भी अल्लाह की हराम की हुई चीज को नहीं देखा है। हाँ, उस जसद पर, उस जिस्म पर हम लोग कुर्बान हो जाएं कि जब सब लोग सो रहे होते थे, साजिदन लिल्लाह वन्नासु नियामुन, लोग सोते रहते थे और ये जो है जिस्म सजदे में रहता था। इमाम औज़ाई कहते हैं, मैंने पूछा, ए लोगों बताओ, मन हाजा, ये कौन है? हाजा अबू क़िलाबा साहिबु इब्ने अब्बास, ये सय्यदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द हज़रत अबू क़िलाबा जिरमी है। काना शदीदल हुब्ब लिल्लाहि वन नबी, ये सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह ताला हमें भी हुजूर के सदके में